over 75% of our blue planet is water. The problem is only 3% of that water is fresh water. Over 260 river basins are shared by 2 or more countries, and most of these rivers are without defined legal or institutional arrangements. Consider the Aral Sea, for example, located in Central Asia. The name Aral Sea is actually translated into Sea of Islands, referring to over 1,534 islands that once existed. Today, the Aral Sea is down to 10% of its original size. The same thing is happening in other areas that were once flourishing are now turning into desert. A report titled Avoiding Water Wars, Water Scarcity in Central Asia's Growing Importance for Stability in Afghanistan and Pakistan was recently done by the Senate Foreign Relations Committee. In it, it focused on rising water tensions that could destabilize Central and South Asia. The implications of a water shortage has already caused aggravated demand for agriculture and power generation, according to the report. Water, without a doubt, is going to be a huge issue, along with oil, throughout this century. In the U.S., the world's largest body of fresh water, the Ogallala Aquifer, an underground lake that extends from the Colorado Rockies to South Dakota, going all the way down to the Texas Panhandle, with a range of 50 to 300 feet of depth. This water resource is what has made America's plains the breadbasket of the world. Unfortunately, like an oil well, this won't last forever. The Ogallala used to have an average depth of 240 feet. Today, its average depth is just 80 feet. Recently, a story done in Texas about a town named Happy, who has simply run out of water for its farms. What once was a booming town that relied on the Ogallala Aquifer has now seen its depths of underground water fall between 0 to 50 feet. Many wells are completely dry, and farmers have been forced to hand over their land to the government's Conservation Reserve Program in exchange for grants. The U.S. Department of Agriculture recently stated, the supply is going to run out and the plains will become uneconomical to farm. 60 years is what the U.S. Department of Agriculture gives it. This is a scary thought when you think about the way we have built cities, towns, and homes around something that is simply unsustainable. কি নিয়ে কথা হচ্ছে? এই পর্যন্ত কি তথ্য দেওয়া হলো? কি প্রবলেমের কথা বলা হচ্ছে? ওয়াটার ক্রাইসিস নিয়ে কথা হলো অনেক জায়গাতে। কি হচ্ছে, কি সমস্যা হচ্ছে? এটার জন্য হচ্ছে সেন্ট্রাল আর হচ্ছে সাউথ এশিয়ার মানে এশিয়ান যে অঞ্চলটা এই অঞ্চল পার্টিকুলারলি 2টা কান্ট্রির কথা বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে কি হয়েছে ওখানে? ওয়াটার লেভেল অনেক নিচে নেমে গেছে, এর জন্য হচ্ছে জমি শুকিয়ে গেছে। আর কি সমস্যা দেখা যাচ্ছে? গ্রাউন্ড ওয়াটারের পানি লেভেল আস্তে আস্তে ডাউন হয়ে যাচ্ছে। 50 ফিট ইয়ার পর এখন 80 ফিট। লিভারের ওয়াটার লেভেল আস্তে আস্তে মানে লিভার মৃত হয়ে যাবে। প্রায় আগের তুলনায় 10% পানি কমে, মানে 10% পানি কমে গেছে বর্তমানে লিভারের মধ্যে। এটা মাঝখানে সেন্ট্রাল এশিয়া না। নেক্সট মিডল অফ এশিয়া। এতক্ষণ পর্যন্ত উত্তর শুনে মনে হচ্ছে যে আমি শুধুমাত্র ছেলেদেরকে নিয়ে ক্লাস করছি, অথবা ক্লাস শুধু ছেলেরাই করছে। নারীরা কি সব দর্শক? 2.6 বিলিয়ন লোক এখনো স্যানিটাইজার মানে নর্মালি ইয়াতে করে, আর 1.1 বিলিয়ন লোক এখনো আনক্লিন পানি ওয়াটার পান করে। সাবাস, এই না আমাদের ছেলে। শুধু কান্নাকাটি করে কি ডিবেটে পাস করা যাবে? ডিবেটে পাস করতে হলে খাতার কাগজে কিছু লেখা থাকতে হবে, খালি খাতা, কিছু লেখা নেই।
তখন গিয়ে শুরু করবে যে স্যার একটু সময় দেন, একটু সার্চ দিয়ে দিন। শেষ, ওয়াটার পলিউশন নিয়ে ডিসকাশন শেষ। এখন যেটা নিয়ে ডিসকাস করব, গতদিন যেটা বলছিলাম যে আজকে যেটার উপর ভিডিও দেখাবো, এটা পার্টিকুলার কোনো ব্লকের সাথে সম্পর্কিত না, আবার এটা সবগুলো ব্লকের সাথে সম্পর্কিত। এবং এই ভিডিওটার উপরে আমি অল্প কিছুক্ষণ কথা বলবো। কথা বলার পরে তোমাদের কিছু কাজ আছে, এবং সেই কাজটার আউটপুট হচ্ছে এর পরের ক্লাসে দেবো। তার মানে হচ্ছে যে আমাদের নেক্সট ক্লাস যে আড়াইটায় আইসে বেসিক্যালি একটা প্রেজেন্টেশন শুরু হবে, এবং সেটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন। এবং সেই ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্টেশনে তোমরা অভিনব কিছু কথা বলবা। সেই অভিনব কথাটা কিসের উপর ভিত্তি করে বলবা, সেই জিনিসটাই এখন হবে, মানে সেই টপিকটাই এখন আমরা যে ভিডিওটা দেখবো, ওই ভিডিওটা দেখার পরে আমাদের কাউকে কিছু বলতে হবে না, টপিক দিতে হবে না। तुम्हारी मन तुम्हारी दिल ऑटोमेटिक तुमको दे देगा, जो देना होगा दे देगा। এবং সেখানে যেটা হবে যে ইন্ডিভিজুয়ালি তোমরা প্রত্যেকে আইসে আগে তো দিবা, এবং একই সাথে সেটা হবে আমাদের যে কোর্স গ্রুপ আছে সেই কোর্স গ্রুপেও সেটা যাবে প্রত্যেকের আইডির এগেইনস্টে। এবং ওইটার সাপেক্ষে একই সাথে মানে যাদের আইডিয়া স্বাভাবিকভাবেই কিছু হবে যে কারো কারো আইডিয়া কমন ভাবে মিলে যাবে, আইডিয়ার বেসিসে, বন্ধুর বেসিসে না, আইডিয়ার বেসিসে। ওই যাদের আইডিয়া কমন ভাবে মিলে যাবে তারা ওইটার উপরে এই কোর্সের যে একটা প্রেজেন্টেশন আছে, এই কোর্সের একটা প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ডিবেট, আরেকটা প্রেজেন্টেশন হচ্ছে যে কোর্সের যে প্রেজেন্টেশন, ফর্মাল প্রেজেন্টেশন, এবং সেটা ইন্ডিভিজুয়াল না, গ্রুপ প্রেজেন্টেশন। তোমরা জানো সবসময় আমি ইন্ডিভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন নিই, কিন্তু এই কোর্সের ব্যাপারটা আলাদা, একটা হচ্ছে ডিবেট আর একটা হচ্ছে গ্রুপ প্রেজেন্টেশন। ওই যে আইডিয়াটা আজকে তোমরা জেনারেট করতেছো, আইডিয়া যাদের সাথে যাদের কমন মিলে যাবে, ওই তিনজন ওই পাঁচজন একসাথে গ্রুপ ফরম্যাট করে এই কোর্সের সেকেন্ড যে প্রেজেন্টেশন, লাস্ট ফর্মাল প্রেজেন্টেশন, ওই সময় তারা ফুল ফর্মাল প্রেজেন্টেশন দিবে ওই আইডিয়ার ফুল প্ল্যানিং বাস্তবায়নের উপরে, যে তারা কিভাবে এই আইডিয়াটা বাস্তবায়ন করবে। বাংলা বুঝতে পারছি? যারা আসলে তারা তোমাদের ভিডিও দেখে নিবে, এই ভিডিও দেখে লাভ নাই, তোমাদের ভিডিও দেখে লাভ, তোমাদের ভিডিও দেখে আচ্ছা। ভিডিওটা দুইবার দেখানোর সুযোগ নেই, যেহেতু স্পেশাল ভিডিও না। সো যেটা হবে সেটা হচ্ছে ভিডিওটা একবার দেখানো হবে, একবারই দেখতে হবে, এবং একবারই যথেষ্ট হবে। খুব সিম্পল সহজ একটা ভিডিও। ভিডিও দেখার সময় কোনো লেখালেখির দরকার নেই, ঠিক আছে? কারো খাতা কলম এখন বের করার দরকার নেই, ঠিক আছে? খাতা কলমের ভিডিও শেষ হয়ে গেছে, এখন শুধু মনোযোগ দিয়ে শুধু দেখতে হবে। দেখার পরে চিন্তা করার জন্য শুধু ক্লাসের টাইম নেই, এর বাইরেও অনেক সময় দেওয়া হবে, যেহেতু পরের ক্লাসে এসে আমি প্রেজেন্টেশন নিতেছি। সো দেখাটা, বোঝাটা, চিন্তা করাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এর বাইরে কিছু করার নেই। কোনো লেখালেখি বা অন্য কোনো কিছু থেকে ইয়া করা দরকার নেই। এবং ভিডিওটা দিয়েও দেওয়া হবে, আপলোড দিয়ে দেওয়া হবে। ফেসবুক গ্রুপে অনেকগুলো আপলোড দেওয়া বাকি, আমি খেয়াল করছি। বাকি আমাকে রিমাইন্ডার দিছে, পোর্টালে অলরেডি দিয়ে দিছি ইয়াগুলো, এখন ইয়াগুলো দিব। তোমরা একটু কাইন্ডলি রিমাইন্ডার দিও। মানে জাস্ট ভিডিও করে আমি কিছু শর্ট কোশ্চেন করবো, যেগুলো তোমাদের প্রেজেন্টেশনের সাথে সম্পর্কিত না, কিন্তু আবার পুরো কোর্সের সাথে সম্পর্কিত। আচ্ছা, এখানে ফার্স্টেই একটা কোট লেখা আছে, কেউ
তুমি বলতে পারবা কি লেখা হইলো এখানে? মানে রিডিং করতে বলি নাই, কোটের মানেটা কি? Until my ghastly tale is told, this heart within me burns. আমরা হৃদয় পড়ে গেল যতক্ষণ না পর্যন্ত এই আমার পড়াটা গল্প বলা শেষ। শাবাশ। Okay, let's start. Do we have the courage to face the realities of our time and allow ourselves to feel deeply enough that it transforms us and our future? Come with me on a journey through the eye of beauty. Across an ocean of grief. And beyond. Done. Is it a fake film? No. Animation video? Graphical studio? Any demonstration of any story? Any novel?
story from present and future. আচ্ছা, ফার্স্ট বিষয়টা হচ্ছে this is an island. And where is this island? In the Pacific, 2000 miles. In the heart of Pacific. And did you see any human there? You see any human? Yes. যুক্ত ছিল ওই যে ভিডিও করতেছেন যে photographer ছিল So, and it's not about only human. You don't see any streets, any houses, anything. That means there are no humans. People don't live there. Who lives there? Those albatross. This is their place, their paradise. So it was supposed to be their paradise. Free, natural, no disturbance, nothing in the heart of Pacific. No humans, no noise, no pollution, nothing and nothing. So now what's happening? What's happening? Paradise is destroyed. ঘটনাটা কি হচ্ছে নিতেন? Why are they falling? ওদেরকে তো আবার কিছু হলেও বিচার করতে দিচ্ছে এই জিনিস কেন খাচ্ছে খাবার নেই এই কারণে খাচ্ছে ওদেরই বলতে পারতে হবে কেউ কি বাধ্য করতেছে ওদেরকে কি ঘটনা কি করতে তোমার কাছে আবার আসবে কি হইতেছে সমস্যাটা আইডেন্টিফাই করতে পারবে কি বুঝতে পারে সেটাই বুঝতে পারে ওটা কি বুঝতে পারার কথা তো ওয়েস্ট খাইছে ওইখানে মিড প্যাসিফিকের ওই আইল্যান্ডে হেলিকপ্টারে করে শ্রোতাকে কি ওয়েস্টার্ন দিয়ে আসছে তাহলে ওইখানে ওয়েস্টার্ন কেন ওইটা তো পুরো একটা ন্যাচারাল একদম ক্লিয়ার এনভায়রনমেন্ট থাকবে ওয়েস্টার্ন ওখানে ঢুকি এখন আসতেছি আমার তো এটা মাত্র ওয়েস্টার্ন সাথে কাছে চলে গেছে
এদের সবার ও আচ্ছা তুমি জানি কি বলতে চাইছিলে? ও আচ্ছা এদের সবার ইনকমপ্লিট সেন্টেন্সটাকে তুমি কমপ্লিট মানে এদের সবার কথা কিছু অপূর্ণ অংশ আছে পুরোটাকে পূর্ণ করো। তোরে আগে বলছি এখনো আমরা শুধু ভিডিওর মধ্যেই আছি, এখনো আমরা কোনো প্রেজেন্টেশনে যাই আগে ভিডিওটা বোঝার চেষ্টা করছি আর কি ভালো আর কিছু বোঝাতে চাও? তারা যেটা বলেছে অনেকটাই ঠিকই আছে। অ্যাডিশনাল কিছু থাকলে বলো, না থাকলে নেই। আমার মনে হয় হচ্ছে ওই এলাকার যে ইকোসিস্টেমটা আছে ফুড সাইকেলটা ওইটা হচ্ছে পলিউশনের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে, এই জন্য হচ্ছে এরকম হইতেছে। আচ্ছা নেক্সট এখানে বেশ কয়েকজনের বলা থাকে। এখানে ওরা অনেক ইনফরমেশন দিচ্ছে, কারেক্ট ইনফরমেশন। ও একটা ভালো পয়েন্ট বলছে যে ইকোসিস্টেমে হ্যাম্পার হয়েছে। মেইনলি যেটা হয়েছে যে আমরা হিউম্যানরা ওয়েস্টেজের পরিমাণ বা ওয়াটার পলিউশনের পরিমাণ এত বেশি বাড়াইছি যে এটা ওটা ওই আইল্যান্ডটা হিউম্যান রিচে না থাকলেও পলিউশনটা ওই জায়গাটা রিচ করছে। আর এখানে আরেকটা ভেরি হেভি ফ্যাক্টর যেটা সেটা হচ্ছে যে প্লাস্টিকগুলো দেখছি আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেগুলো আসলে সাধারণত সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। তো এগুলো যখন একটা লম্বা টাইম সমুদ্রে থাকে দেন হচ্ছে সানহিটের কারণে এটা সমুদ্রের নোনা পানির সাথে রিঅ্যাক্ট করে একটা ফ্রেগ্রেন্স ছড়ায় আর ওটা দেখতে অনেকটা ফুলের মতো মনে হয়, যেটা হচ্ছে আপনার পাখিদেরকে আকৃষ্ট করে। যেহেতু ওই ফ্রেগ্রেন্সটা ছড়ায় ওরা সেখানে আকৃষ্ট হয় আর ওই সাথে সাথে ওরা হচ্ছে সেই প্লাস্টিকগুলো কনজিউম করতেছে, আর যেটা কারণে তাদের পরবর্তীতে বডি এফেক্ট করতেছে। স্যার বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে আমরা হচ্ছে শিপে যারা আর কি চলাফেরা করতেছে তাদের আসলে কোনো বাইন্ডিংস দেওয়া থাকে না, তারা যা খুশি তারা হচ্ছে ওশেনের ভিতরে ড্রপ করে, ওয়েস্টে শুধু ড্রপ করে। যেরকম আমরা বেশিরভাগ দেখছি বোতলের ক্যান্সার, এই বোতলের ক্যাপগুলো স্যার হচ্ছে মানে এটা কিন্তু একটা টুরিস্ট একটা শিপে যারা ট্রাভেল করতেছে তাদের থেকে আসে স্যার। তো সেই ক্ষেত্রে তারা ওই যে সেগুলো যেটা বলতো যে রিচ করতেছে না, তারা যাইতেছে না, বাট তাদের যে জিনিসগুলো যে প্লাস্টিকসগুলো যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো সেগুলো হচ্ছে ফ্লোতে তাদের পর্যন্ত মানে মাছ অথবা যে কোনো মানে মিডিয়ামের মাধ্যমে যাচ্ছে আর কি। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের ইকোসিস্টেম। Next. Anyone else? তাহলে আমরা কিছু অনুসিদ্ধান্তে প্রথম কথা হচ্ছে ঘটনা কি ঘটেছে এটা তো ক্লিয়ার, এটা নিয়ে তো কারো কোনো কনফিউশন নেই। তার মানে হচ্ছে এখানে সাগরের মাঝখানে একটা নিরিবিলি আইল্যান্ড ছিল, সেই আইল্যান্ডে নির্বিচারে গণহত্যা চালানো হয়েছে, এটা হচ্ছে কেস। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার
এবার তাহলে ঘাতককে আমরা খোঁজার চেষ্টা করি। ঘাতক কি? ঘাতক হচ্ছে যে ফটোগ্রাফার ফটো তুলে ভিডিও করে এই ফ্রেমটা বানানোর চেষ্টা করছে সে, কারণ সে এটা তোলার জন্যই আগে ওদেরকে এইভাবে এগুলা খাওয়াইছে, ইয়া করাইছে, তারপরে এই কাজ করছে। এটা পুরো একটা মাস্টার প্ল্যানের অংশ। এটা একটা মাস্টার প্ল্যানের অংশ। তার মানে ঘাতক হচ্ছে সে, অথবা প্রোডিউসার, ডিরেক্টর, এটার পিছনে যে বাহিনী আছে, ফিল্ম মেকার টিম, তারা। ঘাতককে এটা বুঝতে কি কষ্ট হচ্ছে বেশি? তাহলে শুধু একজন হাসিনাকে ঘাতক বলে ফাঁসি দিতে হবে? তার মানে খুনি শুধুমাত্র একজন মহিলা? বাংলাদেশের কেবলমাত্র একজন নারী খুনি? এখনো সুযোগ পাইনি, সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ঘাতক নারী, সুযোগ পেলে সিরিয়াল কিল। এই কারণে কিছু মেয়েকে আগে থেকে সাবধান যে তাদেরকে ঘাতক হতে দিও না, কারণ তারা জন্মেছেই ঘাতক হবে। বিষয়টা হচ্ছে টু বি ভেরি অনেস্ট, আমরা প্রত্যেকেই এক একটা ঘাতক, প্রত্যেকেই এক একটা খুনি, এবং সব বাদ দাও। আরে সেই মানে প্যাসিফিক অশান বাদ দাও, অ্যালবার্ট্রোস বাদ দাও, সেইখানে বাদ দাও। তুমি আমি কে বলতে পারবো যে আজ পর্যন্ত তুমি কোনো প্রাণী হত্যা করো নাই? দাও, আজ পর্যন্ত তুমি কোনো প্রাণী হত্যা করো নাই? একটি হাত দেখি যে জানে যে আমি আজ পর্যন্ত কোনো খুন করিনি, আজ পর্যন্ত আমি কোনো প্রাণী হত্যা করিনি। একটা হাত দেখি, একটা নিষ্পাপ হাত, একটা নিষ্পাপ হাত। না, মশা মশা এগুলোর কথা বলতেছি না, এগুলো তো মারা জায়েজই আছে, ক্ষতিকর যে কোনো ইয়া মারা জায়েজই আছে, সেটার কথা বলতেছি। তো মাছ তো মারা যায়, মাছ তুমি ইয়া করো না, মাছ মারবা, মুরগি জবাই দিবা, তো এটারে মারা বলবে। আচ্ছা, আরেকজন ভালো টার্ম বাইর করছে, শিকারী। মানে ও করলে শিকার, আমি করলে খুন। কারণ উনি তো হাসি না। আর কিছু আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝছি। এই জন্যই তো হাত দেখতে চাইতেছি, যে আজ পর্যন্ত কোনো প্রাণী হত্যা করো নাই, এরকম একটা হাত দেখতে চাই, মানে আমার হাত নামায় বলে। জীবনে কত পিঁপড়া মারছি হিসাব আছে? হ্যাঁ, মানে প্রথম কথা হচ্ছে যে তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পিঁপড়া মারলে এটা তো অবশ্যই ঠিক না। তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা কারণে কোন রকম লজিক্যাল কারণ ছাড়া তুমি একটা পিঁপড়া মারবা, এটা কেন ঠিক হইতে যাবে? কারণ তুমি একটা বিশাল, মানে পিঁপড়ার তো তুলনায় তুমি গ্যালিবার আর লিলিপুট, এই কারণে মানে এটাই তো, মানে পিঁপড়ার সাইজ পিঁপড়া আর তোমার সাইজ গ্যালিবার সাইজ, এই কারণে। এটা করলে যে নাকি তুমি তোমার রাইখে দিবা না, ছেড়ে দিবা। সমস্যাটা কি দেখো? সমস্যাটা হচ্ছে যে মানে আই এম নট টেকিং পিঁপড়াকে ভেরি সিরিয়াস, কারণ ওইটার ব্যাপারটা যেটা হয়েছে যে ছোটবেলা থেকে তুমি হাঁটতে যাবা, খেলতে যাবা, ইয়া করতে যাবা, কখন তোমার পায়ের নিচে পড়ে কে মারা গেছে, তুমি সেফার একদম বেসিনে ইভেন ওযু করতে যাবা, ওযু করতে গেলে দেখা যাবে ওই জায়গায় হয়তো পিঁপড়া ছিল, ভাইসে চলে গেছে, কোথায় পৃথিবীর কোথায় গিয়ে মরে গেছে, ডুবে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। সেইভাবে যে কত পিঁপড়া মারা হয় সেগুলো ডিফারেন্ট কেস। দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা হচ্ছে এই পরশুদিনও বোধহয়
হঠাৎ করে একটা রিলের মতো চোখের সামনে আসলো, সেটা হচ্ছে যে ওই এটা কি পাকিস্তানে না আফগানিস্তানে এরকমই কিছু হবে। মনে করো ওই একটা ছেলে যাইতেছে, সেই ধীরে ধীরে যাইতেছে, রাস্তার মধ্যে একটা কুকুর বসে আছে, ইচ্ছা করে জাস্ট কুকুরটারে দুইটা লাফি দিয়ে তারপরে চলে যেতেছে। তো ওই পাশে আরো দুইটা ছেলে ছিল, আর একটু সিনিয়র সিটিজেন, এই মনে করো আমার বয়সী দুইটা ছেলে, আর ওইটা হচ্ছে মনে করো এই হ্যাঁ কি হয় আমার স্টুডেন্টের বয়সী কারো। তো ওইটা যাইতেছে, ওই দুইটা ডাক দিছে, বলে ডাক দিয়ে বলতেছে যে এইটা তো তোর কোনো ক্ষতি করে না, ও তো ওর মতো শুয়ে ছিল, পয়সা ছিল, ঘুমাইতেছিল, তুই ওরে জায়গায় নিয়ে কেন লাইট নিয়ে কেন, ও তোর কি ক্ষতি করছে? তোকে যে আমার পা আমি লাথি দিয়েছি, তোর কি? বুঝছো না? কুকুর রাস্তার পা আমার, আমি আমার রাস্তায় আমার হাঁটার পথে ও করছে, আমার বিরক্ত হয়েছে, আমি ওরে লাথি দিয়েছি, কি হয়েছে? তখন স্বাভাবিকভাবে ইয়া তো আর ইয়া করে রিটোরি দিব বলে ইয়া সব বুঝে যাইতেছে যে আর কি, যে তাইলে তুই যদি এখন আমার সামনে দাঁড়ানো, আমারও একটা পা আছে, আমি যদি লাইট দিই তাহলে কেমন হবে? তো এই নিয়ে কথা কাটাকাটি দিচ্ছে দুইটা মিলে, যে তুই লাইট খেলি কেন কুকুরটারে, তোর কি লাইট খালি কি সব আছে নাকি? আল্লাহ তোরে পা দিছে কি শুধু লাইট খানোর জন্য? জিনিসগুলোকে আমরা যত হালকা মনে করি, জিনিসগুলো তত হালকা না। বনি ইসরায়েলের মধ্যেই দুইটা ঘটনা আছে। একজন বেশ্যা নারী, তাকে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছে শুধুমাত্র ছোট্ট একটা কাজ করার জন্য। ওই মহিলা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় নিজের জন্য কুয়া থেকে পানি নিয়ে পানি পান করতে গেছিল। কুয়া থেকে যখন পানি নিয়ে উঠাইছে, তখন দেখে যে পাশে একটা কুকুর জিহ্বা বাইরে পুরো মানে মরে যাবে পানির জন্য, এই অবস্থায় সে নিজে পানি পান না করে নিজের মোজা দিয়ে পানি তুইলে ওই কুকুরটারে পান করাইছে। তারপর সে আবার নিজে অনেক কষ্ট কুয়া থেকে নিজে পানি তোলে। সো ওই কাজটা করে তারপরে ইয়ে করছে, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছে। ঠিক একই বনি ইসরায়েলের আরেকজন নারী, তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করা হয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে যে সে একটা বিড়ালকে শাস্তি দেওয়ার জন্য 2 দিন আটকে রাখছিল, বিড়ালটা নাকে মারা গেছে। বিড়াল ঘরের ভিতরে যন্ত্রণা করে, মাছ খায়, দুধ খায়, যা খায়, বারবার ডিস্টার্ব করে, যতই তারা ততই ডিস্টার্ব করে, যতই তারা ততই ডিস্টার্ব করে, সে বিড়ালটারে 2 দিন আটকে রাখছিল, বিড়ালটা নাকে মারা গেছে। ওই মহিলার যত আমল ছিল সব শেষ, জাহান্নাম। এখন তোমাদের কাছে আবার জান্নাত জাহান্নাম এই দুইটা শব্দ দ্বারা কিছুই, এগুলো কিছু লাগেই। যখন যাও দেখা যাবে, জান্নাতে গেলেও দেখা যাবে, আর জাহান্নামে না হয় কয়েকদিন নাড়াচাড়া করে তারপরে তো চলেই যাবে। এত আমল করেছি, আল্লাহ নিজের ঠেকায় জান্নাতে পাঠিয়ে দিবে। এত এই কারণে তুমি যতদিন পর্যন্ত নাবালেগ ছিলা, নাবালেগ অবস্থায় তুমি যদি কোনো মানুষকে খুন করে ফেলো, যেহেতু তোমার তখন বালেগ হও নাই, ওইটা খুন হয় নাই। নাবালেগ অবস্থার কোনো পাপ। যখন থেকে বালেগ হয়ে গেছো, তারপরে তুমি কোনটার প্রাণ আছে, কোনটার প্রাণ নাই, কোনটা জায়েজ, কোনটা না জায়েজ, কোনটারে খুন বলে আর কোনটারে শিকার বলে, কোনটা কি আর কোনটা ঠিক আর কোনটা ব্যাঠিক, কোনটা পজিশন আর কোনটা কি জিনিস, এই জিনিস তখন বুঝবা না। তখন জাস্ট বলে দিবা যে আগেও করেছি, ছোট ছিলাম, এখন বড় হয়েছি, বড় আকারে করছি, ছোটবেলায় ছোট আকারে করেছি, বড়বেলায় বড় আকারে করছি। এই নটা হয় একেবারেই সম্ভব। আচ্ছা, তাহলে এই জায়গায় এই ভিডিওটাতে আমাদের ফার্স্টে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি কোন কোন পলিউশন জড়িত। এখানে শুধুমাত্র প্লাস্টিক পলিউশন জড়িত, আর কি কি পলিউশন আছে এখানে? ওয়াটার পলিউশন আছে, ওয়াটার পলিউশন আছে, সয়েল আর পেট্রোল পলিউশন আছে, আর সয়েল আর এয়ার এবং ইকোসিস্টেমের কথা তোমরাই বলছো, আমাদের যে থার্ড চ্যাপ্টার বায়োডাইভার্সিটি এন্ড ইকোসিস্টেম। এবং ইকোসিস্টেম নিশ্চয়ই কোনো একটা এমনি একদিনে 1 ঘন্টায় নষ্ট হয়ে যায়, এটা পরতের পর পরত কন্টিনিউয়াসলি একটার পর একটা। কারণ তো রাতারাতি এক রাতে 1 খুন করলেই কাউকে স্বৈরাচার বলবে, তার মানে অনেক অনেক। আচ্ছা, এই বিষয়ে আলোচনা শেষ। এবার তোমরা বলো। আপনি কি আসলে যে সেন্ট মার্টিন যে এই ধরনের পলিউশন নিয়ে কারণে বক্তব্য আছে এটার সাথে কি একমত? 100% মানে অ্যাকচুয়ালি কি এই কারণে যে হচ্ছে ওখানে পলিউশন বেশি হয়ে যাচ্ছে? না
শুধুমাত্র এই ভিডিও দেখা ওইটা চিন্তা করে মনে রাখছে এটা তো আশা করা যায় না। বাট ওরা যেটা চিন্তা করছে সেটা হচ্ছে যে কোরালের কথা চিন্তা করছে। ওরা যেটা চিন্তা করছে সেটা হচ্ছে যে এটা শুধু সেন্ট মার্টিনের জন্য না, এটা আরো সিরিয়াসলি মানে সেন্ট মার্টিনের ক্ষেত্রে পারছে যেহেতু ওইটা চাইতে হলে তোমার শিপে যাইতে হবে, যেহেতু এটা শিপ আটকানোর একটা সুযোগ সরকারের হাতে আছে, এই কারণে এটা প্রোটেকশন দেওয়া সহজ। যেহেতু কক্সবাজার যাইতে শিপ আটকানোর কোনো সুযোগ নাই, কক্সবাজার বাসে যাবে, ট্রেনে যাবে, ইয়াতে যাবে, পাহাড়ে যাবে, লঞ্চে যাবে, কোনো না কোনো ভাবে যাবেই, ঠিক আছে? ওর যখন যাওয়ার শখ লাগবে তখন ও যাবেই, এবং যায় ও ওইটারে পলিউটেড করবেই, যেহেতু নিজে একটা পলিউটেড চিড়িয়া, অতএব ওই জায়গায় গিয়ে পলিউটেড করিয়ে যাবে। ওইটা না হইলে ওর সুখ হবে না, শান্তি হবে না। ওই নিয়ম নিয়েই গেছে যে আমি কক্সবাজারে বিচে বসে চিপস খাবো, প্লাস্টিক খাবো, বোতল খাবো, ইয়া খাবো, ওগুলার আবার ওইখানেই কবর দিই। জীবনে কোনো কবর দেওয়ার সুযোগ পাইনি, তো ওগুলার কবর আমি বিচে দিয়ে আসবো। বিচের মধ্যে নিজের নাম রাখবো, এই লিখবো, সেই লিখবো, এমন আঁকবো, অমন আঁকবো, কত কিছু করবো, ছবি তুলবো, ভিডিও বানাবো, রিল বানাবো, এই করবো, সেই করবো, তাই? অনেকে আবার ভিডিও বানায় যে ওইখানে সব বন্ধুদের হাতে বোতল লাগে, বোতল নিয়ে এক লাগে ঝাঁপ দেয়, ঠিক আছে? উল্টায় ঝাঁপ দিবে, উল্টায় ইয়া করবে, কত কিছু করবে, কত আইডিয়া বের হয়, ঠিক আছে? ওই সব উল্টা ওই আইডিয়া বের হয় দেখেই আমি তোমাদের ক্ষেত্রে একটু উল্টা আইডিয়া নিয়ে বেশি কাজ করে গেছি। কারণ আইডিয়া তো সব ওদিকে ঘুরে, সারাদিন যা দেখো ওটা তো আইডিয়া ওগুলো ছাড়া আর কি বের হবে মাথা থেকে। বিষয়টা যেটা সেটা হচ্ছে যে তাহলে অনেকগুলো পলিউশন এবং ইকোসিস্টেম এগুলোর ব্যাপারটা চলে আসে। এবার আসি আমাদের জাস্ট ইয়াটাতে যেটা সেটা হচ্ছে যে আড়াইটার সময় আমি যখন ক্লাসে আসতেছি তখন তোমাদের কাজ যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকে এখানে এসে জাস্ট 1-2 মিনিটে তোমরা একটা আইডিয়া শেয়ার। আইডিয়াটা এটা না যে কিভাবে আমরা প্যান প্যাসিফিক অশানের সেই অ্যালবার্টোস বাজাতে পারি, আইডিয়া এইটা না যে কিভাবে ওয়াটার পলিউশন বন্ধ করবো, ইকোসিস্টেম সেভ রাখবো, ইয়া রাখবো। আইডিয়া হচ্ছে সেইটা যে আজকে এই মুহূর্ত থেকে তুমি কি করতে পারো, what you can do। আচ্ছা এখানে কি Yeah. তার মানে হচ্ছে তুমি যাতে খুনি না হও, তুমিও যাতে পলিউটার না হও, তোমার কারণে যাতে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের কারো কোনো রকম ক্ষতি না হয়, সেটা 100% গ্যারান্টি আমাদের কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। 360 ডিগ্রি গ্যারান্টি আমাদের কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব না। আমাদের কারো পক্ষে 800 বিলিয়ন মানুষ তাদের চরিত্র, তাদের লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে দেওয়া সম্ভব না। আমাদের সেটা দরকার নেই, সেটা নিয়ে আমাদের কোনো কনসার্ন নেই। আমাদের কনসার্ন হচ্ছে কি নামছি আগে নিজে বাঁচ, তারপর নিজের পরিবারকে বাঁচা, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দিস। নিজে বাঁচো, নিজের প্রজন্মরে বাঁচো। সো তুমি একজন বড় ভাই হিসেবে, একজন সিনিয়র হিসেবে, তুমি একজন বাবা হিসেবে, একজন মা হিসেবে, একজন বড় বোন হিসেবে, তুমি তোমার জায়গা থেকে তুমি কি স্টেপ নিতে পারো, হোয়াট ইউ ক্যান ডু রাইট ফ্রম নাও। তোমার জায়গা থেকে তোমার কমিটমেন্টটা কি হবে, বা তুমি কি করতে পারো যেটা তোমার জন্য পসিবল, তোমার জায়গা থেকে খুব সহজেই পসিবল, ইজিলি পসিবল। আর তোমার সাথে আরো কয়েকজন অ্যাড হইলে তো আরো ইজিলি পসিবল। সো আরো কয়েকজন অ্যাডের চিন্তা সেটা হচ্ছে নেক্সট ফেজে তোমরা নিজেরা যখন করবে সেটার জন্য। আজকে এখন আমরা শুধুমাত্র আইডিয়াগুলো নিব। কথা ক্লিয়ার? কারো কোনো কোশ্চেন বুঝা গেছে আমার কথা? না, যদি সব যদি মানে তখন তো হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশন দিবেন। না 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 না, ওর কথা ঠিক আছে। কথা হচ্ছে যে এখন ও যদি ওরে জিজ্ঞেস করে যে দোস্ত তোর আইডিয়া কি, ও বলে যে আমার আইডিয়া এইটা, সাথে সাথে যে তিনজন শুনলো ও আমার এইটাই। তো এই হইলো তো পুরো 15 ব্যাচ থেকে একটা আইডিয়া, পুরো 12 ব্যাচ থেকে একটা আইডিয়া। এখানে জিকুরে বলবে যে আমাদের আইডিয়া দেওয়ার দায়িত্ব তোর, ওরে বলবে যে আমাদের আইডিয়া দেওয়ার দায়িত্ব তোর, বাস। এই কারণেই ডিসকাশন এইখানে না, ডিসকাশন নিজের সাথে। সো প্রত্যেকে যে চিন্তা করবে তার মাথা থেকে আলাদা আইডিয়া বের হবে, আর যে চিন্তা করবে না তার মাথা থেকে কোনো আইডিয়া আসবে না। তখনই আমি বুঝে দেবো, কারণ আজকের এই সেকেন্ড সেশনে মার্কিং হবে। বলছি যে এটা প্রেজেন্টেশন এবং শুধুমাত্র আইডিয়া বেস প্রেজেন্টেশন, এবং যে চিন্তা করবে প্রত্যেকের আইডিয়ার মধ্যে কিছু না কিছু হলেও পার্থক্য থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই পারবেন, জাস্ট আইডিয়া।
কনসার্ন অ্যাবাউট ইট, মানে অন্যদেরকে আমি কি করলাম, অন্যদেরকে কি কন্ট্রোল করতে পারলাম, পুরো ঢাকা, পুরো উত্তরা, পুরো বনানী, এগুলো নিয়ে আমাদের কোনো কনসার্ন না। কনসার্ন হচ্ছে আমি আমার জায়গা থেকে কতটুকু চেষ্টা এখন এই মুহূর্তে একাই শুরু করতে পারি, এবং আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই জানি যে এই চেষ্টাটা আমি যদি একা শুরু করি, এই চেষ্টায় আমার সাথে আমার ব্যাচের কেউ যদি নাও আসে, ভার্সিটির কেউ যদি নাও আসে, আমার পরিবারের অথবা আমার এলাকার অথবা আমার স্কুলের কোনো না কোনো ছোট ভাই 2-3 জন সাথে নিয়ে আমি অন্তত প্রত্যেকটা মসজিদে হোক, মাদ্রাসায় হোক, ইয়াতে হোক, এলাকায় হোক, পাড়ায় হোক, স্কুলে হোক, মহল্লায় হোক, কোনো না কোনো ভাবে আমি কিছু না কিছু কাজ এমনিতেই করতে পারি। এইটার জন্য আমার কারো হেল্প দরকার নেই। কেউ যদি হেল্প করে খুব ভালো, না হেল্প করলেও আমি ইজিলি করতে পারি। কথা বুঝতে পারতেছি? স্যার এটা কি হচ্ছে আইডিয়াটার প্রপার একটা কনসেপ্ট গাইডলাইনও দিতে হবে যে আমি কিভাবে বাস্তবায়ন করতেছি নাকি ফুল গাইডলাইন তুমি এখন যতটুকু দিতে পারবে ভালো, কিন্তু আমি এখন তোমার কাছে ফুল প্রপোজাল আশা করতেছি না, আমি এখন শুধু আইডিয়া আশা করতেছি যে তুমি জাস্ট 1-2 মিনিটে বা 2-3 মিনিটে তোমার শুধু আইডিয়াটা ফেস করবে, আইডিয়াটা প্রপোজ করবে, পরবর্তীতে যখন গ্রুপ প্রেজেন্টেশন হবে তখন তুমি পুরো ফুল প্রপোজালটা ফলো করবে। কথা বুঝতে পারছি? বন্ধ করি না।